Hi friends, good morning one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. Previous lecture shown that about emetics and anti-emetics drug are discussed. Today we about learning about antidiarrheal drugs. These are drugs on the class of drugs affecting on digestive system or drugs affecting on the GIT tracts. So this point today's cover, that is the antidiarrheal drugs. So what is the meaning of diarrhea? What is the meaning of diarrhea? Diarrhea means loosey, watery stools that occur more frequently than usually. Diarrhea means loose, watery stool that occur more frequently than usual. Because diarrhea have a condition, it's produced by using various poisonous, gaseous or various food poisoning. So that produce the diarrhea. Diarrhea is having the loose watery stool that occur more frequently than usual, one or two or more than two times on that toilet. So this called as the diarrhea condition. So what is the meaning of antidiarrheal drugs? Antidiarrheal drugs, these are the drugs or these are the agents used in treatment of diarrhea. In the treatment of diarrhea, so these are the condition are treated by these antidiarrheal drugs. Diarrhea are the frequently, commonly disorder are the produced in daily life. These diarrhea condition or disorder are treated by various drug are used, and so it's a drug called as the anti-diarrheal agents. So next, what is the drug or which drugs are used in the treatment of the diarrhea? It's called as anti-diarrheal drugs. Classification of anti-diarrheal drugs. There are the three class of these drugs. So first is the protectives and adsorbent. This class, for example, like kaolin, pectin, precipitate chalk and activated charcoal. These are the example of protectives and adsorbent. Second class is that astringent. Astringent, for example, drug tannic acid and bismuth salts. And third is the other or miscellaneous or synthetic compound, like for example loperamide hydrochloride, diphenoxylate, oral rehydration salts, that's also called as the ORS powder. These are the classification of antidiarrheal drugs. So first, what is the meaning of the protectives and adsorbent? Protectives means these are the synthetic and natural substances which are given to prevent a disease or disorder. It's relating to that GIT disorder. These are the adsorbents means these are the substances which protect the mucosal lining of GIT. गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक किंवा इंटेस्टाईनमध्ये जे काय ट्रॅक आहे त्याला एक कोटिंग दिली जाते. त्या कोटिंग जे काय द्यायची आहे ह्या ट्रकची, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोटेक्टिव्स अँड ॲडसॉर्बंट. लाईट केओलिन असेल, पेक्टिन असेल, चाल्क असेल किंवा ॲक्टिवेटेड चारकोल यांची त्या इंटेस्टाईनला, त्या मसलला, GIT मसलला कोटिंग करायची आहे. कोटिंग जर केली तर त्यापासून जे काय पॉयझनस इफेक्ट होणार आहे, जो का फूड पॉयझनस असेल किंवा बॅक्टेरियलचा काही प्रॉब्लेम असेल इंटेस्टाईनमध्ये, तर त्याला कोटिंग केल्यानंतर तो बॅक्टेरिया त्या इंटेस्टाईनसोबत इंटरॅक्ट होणार नाही. त्यासाठी हे ड्रग्स आपल्याला द्यायचे आहेत. त्यामुळे डायरिया प्रोड्यूस होणार नाही. डायरिया का प्रोड्यूस होतो आहे? कारण की त्यामध्ये फॉरेन पार्टिकल्स प्रेझेंट असतील, बॅक्टेरिया प्रेझेंट असेल, तर ॲटोमॅटिकली डायरिया प्रोड्यूस होतो. बिकॉज यू हॅव टू दॅट excretion from the body or excrete out from the body. So diarrhea are the produce. But these are diarrhea is do not produce by using these drugs like kaolin, pectin, chalk or activated charcoal. And this drug mechanism is that you have to that it's a mechanical coating on the gastrointestinal tract. So it's having a protective or adsorbent action. Astringent, what is the meaning of astringent? Astringent means causing the contraction of the skin cell and other body cell or other body tissue. ॲस्ट्रिंजनमध्ये काय होते? कॉन्ट्रॅक्शन द स्किनचं जे काय ब्लिडिंग होत असेल स्किनमधून किंवा आतमधल्या मसलमध्ये, इंटरनल मसलमधून जर ब्लिडिंग होत असेल तर ते स्टॉप करण्यासाठी किंवा ते ब्लिडिंग स्टॉप करण्यासाठी
ॲस्ट्रिंजंट ड्रग यूज केले जातात. त्यामध्ये एक्झाम्पल आहे टॅनिक ॲसिड आणि बिस्मथ साल्ट्स. अदर कंपाऊंड्स म्हणजे हे सिंथेटिक कंपाऊंड्स आहेत. लोपेरामाइड असेल, डायफिनॉक्झिलेट असेल किंवा ORS. जे काही डिहायड्रेशन झाले ते रिव्हर्स करण्यासाठी रिहायड्रेशन आपण देतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी ORS, म्हणजेच ओरल रिहायड्रेशन साल्ट. दिस इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ अँटी डायरियल ड्रग्स. डायरिया म्हणजे काय समजले का? डायरिया म्हणजे मोर दॅन 2 times आर गेट इन टॉयलेट, सो दॅट इज कॉल्ड ॲज दी डायरिया in simple language. So or loosely or frequently are produced in the stool, that is called as the diarrhea, and these drugs are given to that patient. So this drug called as antidiarrheal drugs. Then next point is that these classification are discussed about in explained in detail. The first class of these drugs is the protectives and adsorbent. These are the agents actively by mechanism by two ways. There are firstly is protective and adsorbent. It's by producing a protective coating on the gastrointestinal mucosa which prevent the irritation. यामध्ये काय होते बघा, जे काय प्रोटेक्टिव्स किंवा ॲडसॉर्बंट ड्रग्स आहेत लाईट केओलिन असेल, पेक्टिन असेल किंवा प्रिपेअर्ड चाल्क असेल किंवा चारकोल असेल म्हणजे ॲक्टिवेटेड चारकोल, हे जे काही ड्रग्स आहेत हे काय करत आहेत, बाय प्रोड्युसिंग अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ऑन द गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल म्युकोसा. म्हणजे जे काही इंटरनल साईडला GIT ट्रॅक आहे त्या ट्रॅकला प्रोटेक्ट करायचे, विच प्रिव्हेंट इरिटेशन. त्यामुळे काय होणार आहे, इरिटेशन होणार नाही त्या स्किनला, त्या मसलला, आणि इरिटेशन झालं नाही तर त्याच्यापासून डायरिया होणार नाही. त्यामुळे त्या स्किनला, त्या मसलला, गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल म्युकोसाला कोटिंग केली जाते. तर त्यासाठी व्हेरियस ड्रग्स यूज केले जातात. त्यामध्ये फर्स्ट आहे लाईट केओलिन, पेक्टिन, क्रेटा प्रिपरेटा मीन्स प्रिपेअर्ड चाल्क, कॅल्शियम कार्बोनेटचं असतं ते, आणि एक आहे ॲक्टिवेटेड चारकोल. हे ड्रग्स त्यामध्ये यूज केले जातात. सेकंड मेकॅनिझम आहे बाय ॲब्सॉर्बिंग द नॉक्सियस सबस्टन्सेस. एक कोटिंग झाली, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोटेक्टिव्ह ड्रग. पण जे काय तिथे सबस्टन्सेस प्रेझेंट आहेत त्या सबस्टन्सला ॲब्सॉर्ब करून घ्यायचे, त्यासाठी आपण ॲडसॉर्बंट्स ड्रग्स यूज करतो. लाईक दॅट बाय ॲब्सॉर्बिंग द नॉक्सियस सबस्टन्सेस. नॉक्सियस सबस्टन्सेस लाईक गॅसेस असेल, तिथे बॅक्टेरिया असेल किंवा बॅक्टेरियल टॉक्झिन्स असतील, यांना ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी जे काय ड्रग्स यूज केले जाते. फॉर एक्झाम्पल ॲक्टिवेटेड चारकोल इज universally are the used by absorbing the noxious substances or bacterial toxins, and they are responsible for diarrhea. आणि ह्या गॅसेस, बॅक्टेरिया आणि बॅक्टेरियल टॉक्झिन्समुळेच डायरिया क्रिएट होत असतो किंवा प्रोड्यूस होत असतो. त्यामुळे हेच जर आपण ॲब्सॉर्ब करून घेतले आणि एक्सक्रेट आउट केले तर ॲटोमॅटिकली डायरिया हा स्टॉप होऊ शकतो. दॅट इज दी मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ द प्रोटेक्टिव्ह अँड ॲडसॉर्बंट ड्रग्स. सो व्हॉट इज द युजिंग ऑफ धीज ड्रग, which drugs are the used in a protective and adsorbent class. So first is class is that light kaolin or china clay. These are the insoluble colloidal powder are used, and it has an adsorbent action and demulcent effect. It has an adsorbent and demulcent effect. Adsorbents means it's having adsorption of the foreign material, bacterial toxins or gaseous like substances are the absorbed, and demulcents means it's a relieving the inflammation and irritations. जिथे जे काय इन्फ्लामेशन झाले असेल स्किन मसलवरती GIT ट्रॅकला, तर ते कमी करण्यासाठी डेमल्संट पण म्हणून काम केलं जातं. लाईट केओलिन relieving the inflammation or irritation. These are the insoluble colloidal powder. This is the light kaolin, china clay. It's a protective and adsorbent class. Example. Second drug is that pectin. Pectin, it is the carbohydrate product. It is extracted from the inner portion of citrus fruit. आता हे पेक्टिन कुठून घ्यायचं किंवा याचं प्रोडक्शन कुठून आहे, याचं सिंथेसिस कुठून आहे, तर इट इज अ एक्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम दी इनर पोर्शन ऑफ सायट्रस फ्रूट. सायट्रस जी काही फ्रूट आहेत ज्याच्यामध्ये सायट्रिक ॲसिड किंवा सायट्रस प्रेझेंट आहे, अशा फ्रूटच्या इनर पार्ट म्हणजे त्याच्यातून एक्स्ट्रॅक्शन केल्यानंतर जे काय निघते दॅट इज कॉल्ड ॲज द पेक्टिन. इट इज द कार्बोहायड्रेट प्रोडक्ट अँड एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दी इनर पोर्शन ऑफ सायट्रस फ्रूट. आता हे नेमकी मेकॅनिझम काय आहे, तर इट इज ॲक्टिंग बाय प्रोड्युसिंग अ मेकॅनिकल कोटिंग इन द GIT ट्रॅक. गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक ह्या ट्रॅकला कोटिंग दिली जाते सायट्रस फ्रूटची,
and it is producing a mechanical coating on a GIT track. So this is the second drug of the protectives and adsorbent like name pectin drug. Then third drug is that Creta preparata prepared chalk. इट इज अ नेटिव्ह फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. कॅल्शियम कार्बोनेटमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणून याच्यामध्ये यूज केला जातो आहे फॉर युजिंग द अँटीडायरियल ड्रग्स. पण नेमके हा काय करतो आहे तर इट ॲक्ट्स बाय प्रोड्युसिंग अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर दी गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक. सर्व ड्रगचं प्रोटेक्टिव्ह आणि ॲडसॉर्बमध्ये जे काही ड्रग्स येतात त्यांचं सेम मॅकॅनिझम आहे. हे काय करतात प्रोड्युसिंग अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर द गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक. GIT ट्रॅकवरती कोटिंग करायची. कोटिंग केल्यानंतर इंटेस्टाईनला कोणत्याही प्रकारची इरिटेशन किंवा इन्फ्लामेशन होणार नाही आहे आणि त्यामुळे डायरियाही प्रोड्यूस होणार नाही आहे. म्हणजे काय बॅक्टेरियल असेल, बॅक्टेरियल टॉक्झिन्स असतील, गॅसेस असतील, फॉरेन मटेरियल्स असतील ते इंटेस्टाईन किंवा म्युकोसल GIT ट्रॅकवरती जाऊनच द्यायचे नाहीत. त्यामुळे त्या ट्रॅकला एक कोटिंग मिळाली पाहिजे. त्यासाठी हे ड्रग्स आपण यूज केले जातात. इट ॲक्ट्स बाय प्रोड्युसिंग अ प्रोटेक्टिव्ह कोटिंग ओव्हर द गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल ट्रॅक. This is the third example or third drug on the protective and adsorbent like name is a prepared chalk. Next, last, that is the activated charcoal. Activated charcoal. Charcoal is obtained from the vegetable materials. जे काय चारकोल्स आहे, चारकोल्स आर दी ऑप्टेनिंग फ्रॉम दी व्हेजिटेबल मटेरियल्स कॅन बी ॲक्टिव्हेटेड बाय हिटिंग इन अ स्टीम ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर. चारकोल कधी तयार होईल? चारकोल तयार कधी होईल तर व्हेजिटेबल जे काय मटेरियल्स आहे त्या व्हेजिटेबल मटेरियल्सला हाय हिटिंग द्यावं लागेल इन अ स्टीम ॲट व्हेरी हाय टेम्परेचर. सो धीस चारकोल आर दी प्रोड्यूस. हे चारकोलचं काम काय आहे बॉडीमध्ये? इट ॲक्ट्स ॲज ॲन ॲडसॉर्बंट. हा काय करतो? ॲडसॉर्बंटची प्रॉपर्टी फॉलो करतो. ॲडसॉर्बंट जर असेल तर जे काय बॉडीमध्ये जे स्टमकमध्ये किंवा GIT ट्रॅकमध्ये जे काय गॅसेस असतील, बॅक्टेरियल टॉक्झिन्स असेल, बॅक्टेरिया असतील किंवा फॉरेन मटेरियल्स असेल यांना ॲब्सॉर्ब करून घेतो. स्वतःच्या मॉलिक्युल्समध्ये त्यांना इन्कॉर्पोरेट करतो आणि ते बॉडीमधून एक्सक्रीट आउट केले जातात. दॅट इज दी मेकॅनिझम ऑफ द चारकोल. इट ॲक्ट्स ॲज ॲन ॲडसॉर्बंट. It is used as an antidiarrheal and also in treatment of poisoning. कोणत्याही प्रकारची पॉयझनिंग बॉडीमध्ये झाली असेल, कोणत्याही प्रकारची, तर चारकोल आर द बेस्ट अँटीडोट फॉर एनी पॉयझनिंग. दॅट इज सो इट्स अ नेम युनिव्हर्सल अँटीडोट यूज फॉर अल्कोहोलायडल पॉयझनिंग. जर पॉयझनिंग झाली असेल, फूड पॉयझनिंग असेल किंवा कोणतीही एखादी पॉयझनिंग झाली असेल बॉडीमध्ये, तर हे जर आपण चारकोल दिलं बॉडीमध्ये, त्याची जर पावडर आपण बॉडीमध्ये दिली, स्टमकमध्ये दिली किंवा ॲडमिनिस्ट्रेशन केली ओरली, तर त्यामध्ये जे काही पॉयझन्स असेल स्टमकमध्ये थांबलेलं, तर हे सगळं हे चारकोल त्याला ॲब्सॉर्ब करून घेतं आणि जे काय इंटेस्टाईन असेल, जे काय ब्लड आहे यामध्ये त्याला इन्कॉर्पोरेट करून देत नाही. त्यामुळं चारकोल इट इज दी युनिव्हर्सल अँटीडोट अँड इट्स अ स्पेशली फॉर अल्कलाइडल पॉयझनिंग. जे काय अल्कलाइड्स ड्रग्स आहेत त्यांच्यापासून जे काय पॉयझनिंग होणार आहे त्या सर्व पॉयझनिंगला अँटीडोट म्हणून एकच आहे, तो म्हणजे ॲक्टिव्हेटेड चारकोल, म्हणजेच आपला कोळसा. इट्स अ यूज फॉर द अँटीडोट फॉर एनी पॉयझनिंग. This is the charcoal, and charcoal it is used in antidiarrheal also in the treatment of poisoning. So next class is that astringent class. Astringent are the example is the tannic acid and bismuth salt. Astringent are the agents which precipitate superficial proteins and form a protective layers. तर ॲस्ट्रिंजंट काय करतात? एक प्रोटेक्टिव्ह लेयर्स तयार करून घेतात. जे काय GIT ट्रॅकला आपण जसं कोटिंग केलं जातं तर इथं प्रोटेक्टिव्ह लेअर ॲटोमॅटिकली तयार होतो ज्यावेळेस ॲस्ट्रिंजंट आपण बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन करू त्यावेळेस. धीस प्रिव्हेंट इरिटेशन ऑफ द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. त्यामुळे काय होते, जे काय बॉडी GIT ट्रॅकला इरिटेशन किंवा इन्फ्लामेशन होते त्यामुळे ते प्रिव्हेंट्स होत आहेत, ते कमी होत आहेत. धीस प्रिव्हेंट इरिटेशन्स ऑफ द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक. सेकंड आहे टॅनिक ॲसिड ॲक्ट ॲज अ ॲस्ट्रिंजंट. Tannic acid it is also act as a astringent. It precipitates the proteins in the form of protein tannate. जे काय precipitate proteins केलेत in the form of protein tannate. It is the administration as tincture catechum because it's also having a present astringent property tincture catechum. It acts by releasing the tannic acid. ज्यावेळेस आपण
ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं बॉडीमध्ये, त्यावेळेस त्याचं रिलीजिंग दी टॅनिक ॲसिड्स. अँड bismuth salts also have an astringent effect. Astringents means causing the contraction of skin cell and other body tissue. Why? Simply, it's a stoppage the bleeding of blood. These are the astringent early used. And the third class is the other synthetic or miscellaneous compound. So first is that loperamide. It is a synthetic compound, loperamide. It is a derivative of haloperidol. Haloperidol, it is actually antipsychotic drugs, but it's a derivative of haloperidol. Loperamide are the derivatives of haloperidol. It has a structural resemblance to pethidine drugs. Pethidine drug, it is a sedative drugs. It's having a structural जी काय त्याची स्ट्रक्चरल कॅटेगरी आहे लोपेरामाइडची, इट्स अ सेम, इट्स अ रिझेम्बलन्स टू द pethidine, and it acts by combining with intestinal opiate receptor. हे जे काय इट्स ॲक्शन बाय विथ कंबायनिंग विथ इंटेस्टाईनमध्ये ओपिएट रिसेप्टर आहेत, त्या रिसेप्टरला ॲक्टिव्ह केला जातो आणि त्यानंतर याचा इफेक्ट दिसतो. These are the loperamide. It's a very low dose because it's having a very dangerous side effect are the produce. So these drug are the ban in government of India, but it's a commonly or over the counter drug are used. Loperamide is having a various or dangerous or serious side effect are produced. Evenly death is also in large doses of this administration the loperamide, but it's a slow dose or low dose is a 2 to 4 milligram in a per day or per week. So it's a therapeutic effect for the antidiarrheal drugs are the use. Then second is that diphenoxylate. It is a pethidine substitute and dose is only 5 milligram along with 0.25 milligram of atropine. It's a brand name is Lomotil. 3 to 4 times a day, 3 ते 4 times a day 5 milligram द्यायचं आहे फक्त डायफिनॉक्सिलेट. इट्स अ pethidine सबस्टिट्यूट अलॉंग विथ यासोबत 0.25 मिलीग्रॅम ॲट्रोपिन दिलं जातं. लोमोटिल 3 ते 4 दिवसामध्ये हा डोस द्यायचा आहे फॉर द यूजिंग और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया. अँड द थर्ड इज दॅट ओरल रिहायड्रेशन विथ ओरल रिहायड्रेशन साल्ट. कंटिन्युअसली जर डायरिया होत असेल तर त्यामध्ये त्या पेशंटच्या बॉडीमध्ये डिहायड्रेशन होतं आणि डिहायड्रेशन झाल्यामुळे त्याची एनर्जी पूर्णपणे लूज होऊन जाते किंवा एनर्जी लो होऊन जाते. त्यामुळं आपण त्याला अजून एक थेरपी दिली जाते, दॅट्स अ ओरल रिहायड्रेशन साल्ट्स ORS पावडर. इट हॅज द फॉलोइंग कंपोजिशन. तर त्या ORS पावडरमध्ये नेमकी काय असतं तर इट्स कंटेनिंग अबाउट द फॉलोइंग पॉईंट्स ऑर फॉलोइंग केमिकल्स लाईक दॅट. फर्स्ट इज अ सोडियम क्लोराईड 2.6 ग्रॅम, पोटॅशियम क्लोराईड 1.5 ग्रॅम, ट्रायसोडियम सायट्रेट 2.9 ग्रॅम, ग्लुकोज 13.5 ग्रॅम अँड वॉटर इज 1 लिटर. 1 लिटरमध्ये हे सर्व ड्रग्स ॲड करायचे असतात आणि हे जे ड्रग ॲड केले तर दीज आर दी सोल्युशन इज अ फ्रेशली प्रिपेअर्ड अँड पेशंट इज गिवन टू ड्रिंक ॲट हाफ ऑर 1 हावर्सली इंटरवल. अर्ध्या तासाने किंवा 1 तासाने हे फ्रेशली थोडं जर आपण ORS पावडर घेतली तर यापासून ORS स्टॉप ऑल्सो डायरिया अँड ऑल्सो करेक्ट द डिहायड्रेशन. जे काय डिहायड्रेशन असेल तेही करेक्ट केलं जातं किंवा जे काय डायरिया झाला आहे तो डायरिया पण स्टॉप केला जातं बाय युजिंग दिस ORS पावडर. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी ओरल रिहायड्रेशन साल्ट्स. इट्स कंटेनिंग सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड, ट्रायसोडियम सायट्रेट, ग्लुकोज अँड वॉटर. दिस इज दी all about the antidiarrheal drugs are the studied. Are you sure up to here? So next point will be uploaded in a next lecture by using the drug acting on the digestive system or gastrointestinal tract. So thank you so much.